ایک ایسا بادشاہ جس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ جب وہ چلتے تھے تو شہروں کے شہر دھوپ میں گھل جاتے تھے، جس کا غرور فرعون سے زیادہ، جس کا خزانہ قارون سے بھی بھرا ہوا، اور جس کا نام سن کے بادشاہوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہو۔ اور پھر وہ بادشاہ اللہ کے گھر کعبہ کو مٹانے نکلے، لیکن نہ آسمان سے پتھر برسے، نہ زمین پھٹی، نہ بجلی گری، بلکہ ایسا کچھ ہوا جو شاید تاریخ کا سب سے عجیب موڑ ہے۔ وہ بادشاہ جو کعبہ کو گرانے آیا تھا، وہی کعبہ کا سب سے پہلا خادم بن گیا، لیکن اس کی قوم پر ایک دن آسمان پھٹ جاتا ہے، سیلاب شہروں کو بہا لے جاتا ہے، اور وہ قوم جو کل تک غرور اور طاقت میں گمراہ ہو چکی تھی، آج وہی طاقت پانی میں مٹ چکی تھی۔ سوال یہ ہے، اگر بادشاہ خود ایمان لے آیا تھا تو پھر اس کی قوم پر ایسا خوفناک عذاب کیوں آیا کہ قرآن نے ان کا نام قیامت تک کے لیے ہلاک شدہ قوموں میں لکھ دیا؟ قوم تبا کا تعلق عرب کے سب سے نیچے والے علاقے سے تھا، یمن۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک وقت تھا جب یمن دنیا کا سب سے امیر ملک تھا۔ سونا پہاڑوں سے نکلتا تھا، صاف پانی دریاؤں میں بہتا تھا، شہروں کے گرد پھلوں سے بھرے ہوئے باغ تھے، ان کے تجارتی راستے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس سلطنت کا نام تھا ہمیار ایمپائر، اور ان کے بادشاہوں کا لقب تھا تبا۔ جیسے مصر کے بادشاہ فرعون، ویسے ہی یمن کے بادشاہ تبا۔ ان سب میں سب سے خوفناک، سب سے طاقتور ایک نام ابھرتا ہے، ابو کریب اسد تبا الہمیاری۔ تفسیر کے لفظوں میں ہے، اس کی فوج ایسی تھی کہ عرب نے پہلے کبھی نہ دیکھی، ہاتھی اور گھوڑوں کا سمندر، تیر انداز، تلوار باز، اور لشکر اتنا بڑا کہ پہلا سپاہی شہر سے نکلتا تو آخری ابھی شہر میں ہی ہوتا، اور تبا کا نعرہ تھا، میں زمین کا خدا ہوں، جو میری حدود میں آئے یا تو میرا ہوگا یا مٹی کا۔ فتح کرتے کرتے یہ لشکر پہنچتا ہے عرب کے ایک خاموش علاقے میں، یثرب۔ آج کا مدینہ، اس وقت صرف کھجور کے باغات، کچھ یہودی قبیلے اور ایک عجیب سی سکون والی ہوا۔ تبا نے حکم دیا، کل صبح اس شہر کو جلا دیں گے۔ لیکن اس رات اس کے خواب میں ایک نورانی شخص آتا ہے جو کہتا ہے، اس زمین کو چھوڑ دے، یہاں میرا رسول آنے والا ہے۔ تبا گھبرا کر اٹھتا ہے۔ صبح یثرب کے ربی خود اس کے دربار میں آتے ہیں۔ اے بادشاہ، اگر تو نے اس زمین کو چھوا، تیری بادشاہت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں وہ ہوں جو شہروں کو سانس لینے دیتا ہوں۔ ہم تجھے نہیں، اس نبی کے رب کا پیغام سنا رہے ہیں جو یہاں ہجرت کرے گا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ سن کر تبا کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی قوت ہے جو اس کے تکبر سے بھی بڑی ہے، اور وہ پہلی دفعہ اپنی فوج کو پیچھے ہٹاتا ہے۔ مگر شیطان ابھی خاموش نہیں تھا۔ کچھ لوگ تبا کے کان میں پھونکتے ہیں، عرب کے بیچ ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، لوگ وہاں سونا چڑھاتے ہیں، اگر ہم اسے لوٹ لیں تو عرب گھٹنوں پر آ جائے گا۔ تبا مسکرایا۔ لشکر مکہ کی طرف مڑتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ حدود میں داخل ہوتا ہے، تفسیر کے مطابق تبا پر اچانک ایک بیماری آتی ہے، جسم پھول جاتا ہے، آنکھیں باہر، زبان سوکھ جاتی ہے، سانس ٹوٹنے لگتی ہے، فوج ڈر جاتی ہے،
तबीब नाकाम हो जाते हैं, जादू नाकाम, दुआ नाकाम, और फिर वही रब्बी आते हैं। सच बता, तेरे दिल में क्या था? इस घर को गिराना था। ये अल्लाह का घर है, इसका निगहबान कोई लश्कर नहीं, खुद रब्बुल आलमीन है। अगर बचना चाहता है तो अभी तौबा कर। और तफसीर के मुताबिक जैसे ही तुब्बा ने नीयत बदली, उसकी बीमारी गायब हो गई। तुब्बा काबा में दाखिल होता है, लेकिन बादशाह बनकर नहीं, फकीर बनकर। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, जुबान से सिर्फ एक जुमला निकलता है, मैं गलत था, तू सही है। वो कुर्बानी देता है, सिर्फ जानवरों की नहीं, अपने तकब्बुर की भी। और फिर वो हुक्म देता है, और तारीख का सबसे अजीब मंजर होता है, तुब्बा अपने यमन से खास कपड़ा मंगवाता है, सबसे बेहतरीन, और अपने हाथों से पहली दफा काबा पर घिलाफ चढ़ाता है। काबा पर घिलाफ चढ़ाने के बाद तुब्बा ने सिर्फ तौबा ही नहीं की, बल्कि एक और काम किया। तुब्बा ने एक खत लिखा, आखिरी नबी के नाम। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अगर मैं आपका जमाना पा लेता तो आपकी खिदमत करता। उसने ये खत यथरीब के लोगों को दे दिया और वसीयत की, और तारीख के मुताबिक ये खत नस्लों तक संभाल कर रखा गया और बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया। इस वाक़या का जिक्र कुरान में नहीं आता, लेकिन तफसीर और पुरानी इस्लामी रिवायत में तुब्बा का काबा को घिलाफ चढ़ाने और खत लिखने का एक मशहूर वाक़या है। कुरान ने तुब्बा का नाम लिया और तफसीर ने उसका किस्सा खोला। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक तुब्बा दीन हक पर आ चुका था। वो अपनी कौम को बुलाता है, लेकिन उसकी कौम आग की पूजा करती थी, बुतों को रब मानती थी। वो हंसकर कहते थे, तू बूढ़ा हो गया है बादशाह, तुम लोग गुमराह हो चुके हो, अल्लाह को भुलाकर बुतों को सजदा करते हो। और फिर वो फैसला करते हैं, इस चीज का फैसला आग करेगी। यमन में एक रिवायत थी, पहाड़ से एक आग निकलती थी, जालिम को खा जाती थी, मजलूम को छोड़ देती थी। पूरा मुल्क जमा होता है, एक तरफ बुत, एक तरफ तुब्बा और उलमा। आग निकलती है और सीधी बुत परस्तों की तरफ जाती है, उन्हें जलाकर राख कर देती है और तुब्बा के पास आकर ठंडी हो जाती है। हक वाज़े हो जाता है। तुब्बा के मरने के बाद कौम फिर शिर्क में, फिर जुल्म। इनकी हालत तो देखो, लगता है आज खाना नहीं मिलेगा। फिर गुनाह, और फिर अल्लाह का फैसला। पहला अजाब खामोशी से आया, पानी कम होने लगा, बाग पीले होने लगे, जानवर गिरने लगे। ये बस मौसम है, हर साल होता है, अल्लाह का अजाब नहीं। लेकिन दिन गुजरते गए और पानी वापस नहीं आया। बादशाह ने कहा था, शायद ये रब का गुस्सा हो सकता है। बादशाह कमजोर हो गया था, हम अभी ताकतवर हैं, हमें किसी रब की जरूरत नहीं। ये वो जुमला था जिसके बाद अल्लाह के अजाब का वक्त आ गया। फिर एक दिन आसमान फट गया, पहाड़ों से पानी आया, नहरों की तरह नहीं, दीवार की तरह। शहरों के शहर बह गए, महल मिट्टी बन गए। जहां सोना था वहां जिस्म तैर रहे थे। या अल्लाह, बस एक मौका और दे दे। बादशाह सही था, अजाब आ गया, बचा लो, अपने खुदा को बुलाओ। जिस खुदा को बुला रहे थे वो खुद मिट्टी बन चुका था। कुरान ने सिर्फ इतना कहा, हमने कौम तुब्बा को हलाक कर दिया, क्योंकि वो मुजरिम थे। ना उनका नाम बचा, ना निशान,
ना नस्ल, सिर्फ वाकया और सिर्फ वार्निंग। जिस कौम ने कहा था हमें कोई नहीं मिटा सकता, आज उनका पता भी नहीं कि वो जमीन के किस हिस्से में दफन है। ये वाकया सिर्फ यमन का नहीं, ये वार्निंग है हर कौम और उस बादशाह के लिए जो अपनी ताकत को खुदा समझ लेता है। आज हमें लगता है वेपन्स और सुपर पावर होना सब कुछ है, एआई सब कुछ है, दौलत सब कुछ है, लेकिन कल ये सब भी यमन के महलों की तरह सिर्फ रेत बन जाएगा। इस वाकया से आपने क्या सीखा, अभी कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।